माँ मैं चिरंतन बहिर पृष्ठ 148 विषय हूँ हृदय रे एकाग्र हो आलोचना करवा। चिरंतन बहिर हृदय रे एकाग्र हो माँ लिखुंट माँ को प्रश्न कराई माँ को प्रश्न करा जे माँ कहीं हृदय रे एकाग्र हेबा अधिक भल। उत्तर माँ कहते श्रीअरविंद कहती जे यह सहजतर किंतु केतेकंक पई मध्य यह कष्टकर तुम प्रकृति उपर यह निर्भर करे। किंतु हृदकेन्द्र एकाग्र हेबा भल यही कारण जे जदि तुम एकाग्रता सेठारे खूब गभीर हुए सेठारे ही प्रथम थर पई तुमे तुमर चैत्यर स्पर्श लाभ कर। अन्य पक्षरे तुमे जेतेबेले मस्तिष्क एकाग्र हुओ सेतेबेले तुमको पुणी मस्तिष्क हृदकेन्द्र को फेरी आसवाक हुए कारण सेठारे ही तुमको तुमर चैत्यसत्ता संगे एकात्म हेबाकू पड़ी थाए। शक्ति गुड़ी को एकत्र करी तुमे जदि एकाग्र हेउच तेबे सेगुड़ी को एही ठारे एकत्र कर कारण एही केंद्र रे ही सत्तार एही अंचल रे ही तुमे अग्रगति करिवार संकल्प अर्जन करि पारि थाओ। एही ठारे ही तुमको शुद्धिकरणर शक्ति मिली थाए एवं एही ठारे ही तुमे सबुठारु गभीर एवं फलप्रद अभिप्सा लाभ करिथाओ। हृदय भितरु जो अभिप्सा जात हुए ताहा मस्तिष्क उद्भूत अभिप्सा ठारू अधिक फलप्रद। हृदय रे एकाग्र हुओ एठी ए मेसेज श्रेणुंकर जे आमे साधारणतः प्रायतः लोक दीटा सेंटर रे एकाग्र हुअंती। गोटे होची ब्रेन जोटा कि माइंड सेंटर कह जाउची सेंटर फॉर इंटेलेक्चुअल थॉट एंड मेंटल विजन। किंतु प्रभु लिखुचंदी एटार जोटी ब्रेन ऊपर जन जेतोले कंसंट्रेट करूची प्रभु लिखुचंदी बट कॉन्शियसनेस इज नॉट लिमिटेड टू दैट काइंड ऑफ थॉट और विजन। चेतना केवल से इंटेलेक्चुअल थॉट ऊपर सीमित नुह बा थॉट को लेकिन सीमित नुह बा मेंटल दृष्टिकोण बा मानसिक जो दृष्टिकोण आम रही ताकू लेकिन चेतना सीमित नुह। इट इज एवरीवेयर इन द सिस्टम and there are several centers of it. Example, the center for inner concentration is not in the brain but in the heart. The originating center of vital desire is still lower down. केते गुडे सेंटर रही जेमती ब्रेन रे बा हमर मस्तिष्क रे आमे कंसंट्रेट करू सेमती हार्ट सेंटर रे कंसंट्रेट करू सेमती आहुरी अन्य चक्र भी जो रही ता ऊपर भी लोक कंसंट्रेट करती जेमती कि आमर आज्ञा चक्र कह जाए सेठी भी लोक कंसंट्रेट करती। किंतु यदि ओवरऑली देखा जाए द टू मेन प्लेसेस where one can center the consciousness for yoga are in the head and in the heart. Head होची माइंड सेंटर प्रभु लक्ष्मण हार्ट रे कंसंट्रेशन करवा भल बोली से माँ को जो पचरा है से मेसेज को लेकर माँ से बुझाऊँच अति सहज भाव माँ कहते जे हार्ट सेंटर रे एकाग्र हवा टिके सहज तापर भी निजे माँ कहते जे केतक एटा भी कष्टकर हो पारे से जो पचरा श्रीनंद भी तो कही माँ भी कहले तुमर जो कंसंट्रेशन जो स्वाभाविक भाव एकाग्र तुमर होउची तमे सेउठू आरंभ करि पार सेउठू तुमे आरंभ करि पार जदि कहार हृदकेन्द्र रु स्वाभाविक भावे होउची ताल से सेउठू आरंभ करिवो। किंतु आउ के जनकर मस्तिष्क रे तांकर स्वाभाविक भावे जते वर्ष माने एकाग्र को होउचंती सेठी हे जाउची ताले से माने सेउठू आरंभ करि पारंती। किंतु तुम आमे जेहेतु पूर्ण जोगरे आमे साधना करने को चाहूँ बा पूर्ण जोगर पथरे पथिक हेबाकू संकल्प करिछु जेतेबेले रूपांतर हवा पई हमर
ଏକ ସଂକଳ୍ପ ବା ଆସ୍ପୃହା ରହିଛି ସେତେବେଳେ ହୃଦକେନ୍ଦ୍ର ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଉନ୍ମିଳନ ଏଠି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ କେମିତି ପରିଚାଳିତ କରିବା, ଯେହେତୁ ସେଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ପୁଣି ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଲରେଡି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହବା ଭଲ। ଏହି କାରଣରୁ କଣ କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପୁଣି ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ, କାରଣ ସେଇଠାରେ ହିଁ ତୁମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସଙ୍ଗେ ଏକାତ୍ମ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଠୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯଦି କୋଉଠୁ ବି ଆମର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଯଦି ହଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ହାର୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବା ବା ଏକାଗ୍ର ହବା। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଏକାଗ୍ର ହବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସେଟା ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ଏକାଗ୍ରତା ଯଦି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହୁଅନ୍ତି, ଏକାଗ୍ର କରି ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ 4ଟି ସତ୍ତା ରହିଛି, ମନ, ମାନସିକ ସତ୍ତା, ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା, ପ୍ରାଣ, ସେମିତି ଶରୀର ରହିଛି, ଭୌତିକ ସତ୍ତା, ସେଭଳି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯୋଉ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପରିଚାଳନାରେ ପରିଚାଳିତ ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସେତିକି ସେତିକି ବିକଶିତ ହବ। ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହବ, ଆମର ଆଧାର ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆ ପୂର୍ବ ଥରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ଏକାଗ୍ର ହବା, କଣ କେମିତି ଏକତ୍ର କରିବା, ସବୁ ଯାକ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ, ସବୁ ଯାକ ଗତିବୃତ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଭାବନା, ସବୁ ଯାକ ଧାରଣା, ଅନୁଭୂତି ସକଳ, ଚିନ୍ତାରାଜି ସବୁ ଯାକ କେମିତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବା ତାକୁ ସଂଗଠିତ ହବ, ସେଠି କେମିତି ଏକତ୍ର କରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଏକତ୍ର କରି ତୁମେ ଯଦି ଏକାଗ୍ର ହେଉଛ, ତେବେ ସେଗୁଡିକୁ ଏହିଠାରେ ଏକତ୍ର କର, କାରଣ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ, ସତ୍ତାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ତୁମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥାଅ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆମେ ଯେତେ କରୁ, ଆମେ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହବାର ଏଠି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ସେଠି ରହିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏକାଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ କେହି କେହି ଏକାଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉଠି ଆମେ କହୁ ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମ ରହିଛି ବା ସହସ୍ରାରରେ ଏକାତ୍ମ କେହି କେହି ହୁଅନ୍ତି ବା କେହି କେହି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରନ୍ତି। ତା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ଊର୍ଧ୍ୱତର ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯଦି ସହସ୍ରାରରେ କିମ୍ବା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଯଦି ଜଣେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତାର ଅନେକ ଗୁଡେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଥଟ୍ ଯୋଉଟା ଏବେ କହିଲେ, ତାର ଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଢିଯିବ। ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହବ, ତାର ଗୋଟେ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଧାର ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଗରୁ। ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବି ବଢେ, ତା ଫଳରେ ବା ତାର ପରିଣାମରେ ଅହଙ୍କାର ବି ବଢିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲୋକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କଣ ହୁଏ, ଇଗୋ ବଢିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୁଲିବାନି, ମାଙ୍କର ମେସେଜ ଏଥର ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେସେଜ ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ, the supermind coming down on earth will change nothing in a man if he clings to the ego। ଯଦି ମଣିଷ ଅହଙ୍କାରକୁ
ବା ଅହଂକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ, ତେବେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲିଟି ବଢିଯାଏ, ତାର ଇଗୋ ବି ବଢିଯାଏ, ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ତାକୁ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଟିକେ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ସହସ୍ରାଦଳ ପଦ୍ମ, ଯୋଉ ଆମ ସହସ୍ରଦଳ ପଦ୍ମ ବା ସହସ୍ରାରେ ସବୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବି ଏକାଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ସେଠି ଏକାଗ୍ର ହବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏକାଗ୍ର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତର ଆଉ ପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଅଭିପ୍ସା ରହେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ପୁରା ଅତି ତୁଚ୍ଛ, ଅଳିକ, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିରାଶାଯୁକ୍ତ, ହତାଶାଯୁକ୍ତ ଲାଗେ। ତେଣୁ କିଏ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିବାକୁ ସେଠି ଚାହିଁବ? ହଁ, କାହିଁକି ସେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବ? ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ କିପରି ସେଇ ଜଗତକୁ ଫେରି ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତର ହବାର ସଂକଳ୍ପ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ସେଠୁ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମା ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବା ଚୈତ୍ୟ ସତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବା ହୃତ୍କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ସେଇଠି ଆମର ଯେହେତୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହେବା। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକେଇବା, ଆମର ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଉପରକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଚୈତ୍ୟ ସତା ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବା ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତାକୁ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତାକୁ ଯଦି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଛାଡୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳିତ ଯଦି ସେ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଚେତନାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇ ଦେବତା ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ମନୁଷ୍ୟର ରହିଛି, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଚୈତ୍ୟ ସତା ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି କୋଉମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ଆମର ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମର ରୂପାନ୍ତର ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସହସ୍ରାରରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ଏକାଗ୍ର ହେଇ ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧନା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ରୂପାନ୍ତର ଚାହୁଁଛେ, ତେଣୁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଚୈତ୍ୟ ସତା ଆବିଷ୍କାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ହୃତ୍କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହବା ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠାରେ ହିଁ ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଶକ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ଦରକାର ରୂପାନ୍ତର ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ହୃତ୍କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଶକ୍ତି ମିଳେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ରହିଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ବିରାଟ ଭୋଜି ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯିଏ ଯାହାର ମନବାଞ୍ଛିତ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ହନୁମାନ କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ସବୁଠୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ହନୁମାନ ଡାକିଲେ, ଦିଅ ତମେ କ'ଣ ଦଉଛ। ସେଠୁ ସୀତା ଦେବୀ ସୀତା କହିଲେ, ପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ଆଉ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁକ୍ତ ହାରଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ। ହନୁମାନ ତାକୁ ନେଇକରି ସେ ସବୁ ଯାକ ମାଳିକୁ ଫଟଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି
ଯେତେବେଳେ ସୀତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ ସେ ମାଳି ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଏମିତି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାଳି ତମେ ତାକୁ ଫଟଉଛ କଣ ଦାନ୍ତରେ ଫୋପାଡି ଦଉଛ ପୁଣି କହିଲେ କାହିଁ ଏ ମାଳି ତ ଭିତରେ କାହିଁ ତ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ମା ନିଜେ ନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେ ତ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ନିଜେ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯାହା ପାଇଁ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ସେଇଠୁ ସେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମକୁ କୁହାହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିବା ବି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟି ତମେ ଧାରଣ କରିଛ ସେଥିରେ କଣ ଆମେ ଅଛୁ ତମେ କେମିତି ତାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛ ନା ହଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଛାତି ଫାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ସୀତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସୀତା ମା ସୀତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱୟଂ ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ନିଜେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହନୁମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧାର ତାଙ୍କର ଶରୀର ସବୁ ଜାଗାରେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଯେକୌଣସି କାମ ପଡିଛି ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ଦରକାର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲେ ଏତେ ବଡ କାମ ଯୋଉଟା ହନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହଉଛି ଯେ ତମେ ଆମେ ବି ନିଜେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଯଦି ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଘା ହେଇଯାଏ ଖଣ୍ଡିଆଟେ ହେଇଯାଏ ଘା ହେଇଯାଏ ତାପରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ମରିଯାଏ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେମିତି ଡାକିଲା ଭଳିଆ ଡାକନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ନିଆଁ ଲଗା ହବ ତାମାନେ ମାଙ୍କଡ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେଠି ସଭାରେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଗୋଟେ ଦୋଷ ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ କରନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆଉ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ କହିଲେ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ମରିଯିବେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆମେ ମାରିବା ନାହିଁ ତା ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଛାଡିଦିଅ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଛାଡିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଘା ହେଇଗଲା ଲାଙ୍ଗୁଡ ନା ତାପରେ ସେ ମରିବ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଯୋଉଥିରେ ତାହାର ଜୀବନ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ବୁଲି ବୁଲିକା ଲଙ୍କାରେ ଚାରିଆଡେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୁଣି ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଲିଭେଇ ବଞ୍ଚିଲେ କେମିତି ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବି ଶରୀରରେ ଥାଇ କାମ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ସିଏ ମାଙ୍କଡ ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଆଁ କଣ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେ ଶକ୍ତିଟି ଥାଏ ସେଠି ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ତେଣୁ କିଛି ବି ହବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ସତାରେ ଏକାଗ୍ର ହବା କିମ୍ବା ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ଏକାଗ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହିଠାରେ ହିଁ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଅଭିପ୍ସା ଲାଭ କରିଥାଅ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସା ଜାତ ହୁଏ ତା ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ଅଭିପ୍ସା ଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କାହିଁକି ବି ଜାଣିଲେ କାହିଁକିନା ହୃଦୟ ଭିତରରୁ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗତିର ସଂକଳ୍ପ ଆସେ ଅଗ୍ରଗତିର ଅଭିପ୍ସା ଆସେ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଆସିବ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହବ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ ବା ଏହି ଯୋଉ ଜଡ ଜଗତର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଚେତନାରେ ଲୀନ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜଡ ଜଗତର ରୂପାନ୍ତର ହବନି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଦେଖିଲେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲିଟି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ଅଧିକ ସେତେବେଳେ ଇଗୋ ବି ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହବା ଏତେ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ଏମିତି ମାନେ ବାଗରେ ପଶିବ ଯେ ମତେ କଣ କରିବ ନା କବଳିତ କରିନବ ଆଉ ଇଗୋ ସେଠି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରହିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନେ ବି
जो माने भी देखिए हार्ट सेंटर रे एकाग्र हवा टिके सहज कहीं सेठी माँ निजे रही आमे आह्वान करवा माँ को सेठी जेहेतु चैत्य सता सेठी रही चैत्य स्पर्श लाभ हम चैत्य स्पर्श लाभ हेले आमको शुद्धिकरण शक्ति मिल अग्रगति कर संकल्प से आसी था अभिप्सा भी से आसी था तेणु आम संभव जदि स्वाभाविक भाव से कंसंट्रेशन हो तो भल कथा ना से आम चेष्टा करवा माँ तेणु आम नाम जप कर सारिबा Ma, thank you all, Aravar, Aravar, Aravar.